तेग बहादुर सिमरिया करना नित आवे ताए सब थाए होए साए सब थाए होए साए तेग बहादुर सिमरिया करना नित आवे ताए सब थाए होए सहाय सब थाए होए सहाय सब थाए होए सहाय होए सहाय। वडा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त फिर शाह पातशाहो निहचल चौर शत पौड़े वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रांगण निकल जपन करतबा नियानर जियो सब जान ला सब तेरे बस तेरा करबला तेरा का आनंद भाई तुझ कर मार मत दे जपना आवजर सर्व कला पर भोर दिसे जगता नानक दासन दास तेरा गए बिनवता बिनवता बिन। पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जिया सब कुछ जानला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत देश रात वेदाई दया खिल सगल जगत चवियाइया बुराइया वाचै धर्म हदूर कर मिही अपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशकत खाल नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशकत खाल नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਸਿਮਰੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ
श्री गुरु रामदास गुरु अर्जन बेघनन के बेघनन हर गोबिंद शुभ श्री हर राय नमो कर श्री हर कृष्ण तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा कंकर सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है बेगन बिनासन सोए जस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग जन भजन मम खालसा खालसा पूजबे जोग दास गोबिंद फतेह खालसा दरस परस मिट सोग दास गोबिंद फतेह खालसा दरस परस मिट सोग सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा बड़ भाग सिंह जो कई सो उन लीनी मान खाई कसम कुरान की साबत रखो ईमान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो जोगो जोगा टल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के पवित्र स्थान ते नतमस्तक हो के चौथे गुरुदेव सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस बहुत ही शरधा भावना अदब ते सत्कार सहित गुरु चरणों च इकत्र हो के मना रहे हो। अज दे दिन श्री गोइंदवाल साहब विखे तीसरे गुरुदेव जगत गुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी ने धन गुरु रामदास साहब जी महाराज जी नूं गुरियाई दे के ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी पासों गुरियाई का तिलक करवा के बचन किया कि मेरा रूप श्री गुरु रामदास साहब जी नूं जानना है। बाबा मोहन जी नूं कहा उठो बाबा मोहन जी नमस्कार करो, पर बाबा मोहन जी ने इनकार कर दिता।
ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਿਭਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਨ। ਆਖਿਆ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੋਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸਾਧ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜੋ ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਠਾਣ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਪਠਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਜਦੇ ਸੀ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੰਮ ਸਾੜਿਆ ਹੈ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਮਲੇਸ਼ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਥੰਮ ਸਾੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾੜ ਕੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਜਾੜਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬੜ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਈ ਸੋ ਉਨ ਲੀਨੀ ਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੋ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਖਾਈ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖੋ ਈਮਾਨ। ਇਹਨੇ ਲਿਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਡਗਮਗਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਬੜ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਖਾਲਸੇ ਕਈ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਹਮ ਗੁਰ ਹੋ ਤੁਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਈ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਆਵੋ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਗੁਰ ਕਾਜ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਲੰਧਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਵੋ ਸਭ ਖਾਲਸੋ ਕਰ ਸਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਨਦਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਨਵਾਬ ਡੇਰਾ ਤਬ ਕੀਓ ਤਿਆਰ। ਉਧਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਧਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਏ ਪਹਾੜੀਏ ਲੜਨੇ ਵਾਰ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਸੱਦੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਯੋ ਲਿਖ ਪਠਾਇਓ। ਉਧਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣੋ ਮੋਏ ਜਲੰਧਰ ਆਇਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਆਗੇ ਡੇਰਾ ਤੁਮ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਨੀਹਲ ਆਨ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਪਾਉ। ਨੀਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਹਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨੀਹਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਗੇ ਗਿਲਜ਼ਨ ਸੁਨੀ ਅਵਾਈ। ਉਧਰ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਕਾਬਜ ਸੀ, ਗਿਲਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਮੋਹਰੇ ਸੋਈ ਆਈ। ਉਹ ਗਿਲਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤਾਈਂ। ਤੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਪਾਂਛੜ ਜਾਏ ਉਨ ਡੇਰਾ ਕਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਾਛੜ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਉਹਾਂ ਉਨ ਤੇ ਬਹੁ ਡਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਤੁਰਕਨ ਉਸੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਉਹਾਂ ਉਸ ਦੁੱਬਰ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਤ ਖਾਲਸੋ ਚੜ ਤੁਰਾ ਜਾਲੰਧਰ ਕੇ ਰਾਹੋ। ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਤੋ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਰਤ ਕੂਟਤ ਮੁਲਕੇ ਉਸ ਢੁਕਿਓ ਫੌਜ ਕੇ ਪਾਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੋਧਦਿਆਂ, ਕੁੱਟਦਿਆਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੋਪਈ ਜੋ ਸੂਰ ਹੁਤੇ ਅਤ ਪਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਅਤੀ ਭਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਕਹੇ ਨਵਾਬ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਜਲੰਧਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣੇ ਕਹੇ ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੇ ਯੁੱਧ ਮਚਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਸੇ ਗੁਮਰਾਈ ਲਏ ਕਢਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਣ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਪਾਛੇ ਮਾਰੇ ਗਿਲ ਜਨਤਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਿਲਜੇ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਿਲਜੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੁਨੇ ਨਵਾਬ ਖਾਲਸੋ ਆਇਓ। ਇੱਧਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਿਓ ਹੋਗ ਮੋਮਨ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਨਵਾਬ ਪਹਾੜੋਂ ਤੋਂ ਲਿਓ ਜਬ ਸਿੰਘਨ ਓਏ ਲੈ ਜੋਏ। ਨਵਾਬ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਡਰਿਓ ਮਤ ਜੀਤੈ ਮੈਂ ਸੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਚਿਤਵ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣ। ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੋ ਉਨ ਸਭ ਕਈ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤੂੰ ਡਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਭੈ ਨਾ ਰਾਖੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਧੀਰ ਤਰਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤਬ ਆਇਓ ਵੈ ਖਾਲਸੇ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾਲ। ਤੋ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਖਾਲਸੇ ਲਿਓ ਉਹ ਕੁਛ ਲਾਈ ਤਨ ਖਾਏ। ਇਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਥ ਨੇ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਨਵਾਬ ਖਾਲਸੇ ਕਈ ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਰੋ ਕਾਬਲੀ ਹਮ ਤੁਮ ਕਮ ਹੋਏ ਰਾਸ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਪਈ ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਯੋਂ ਹੱਸ ਕਈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਮ ਤੁਮ ਰਲ ਮਿਲ ਲੜਨੋ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਬੇ ਖਾਲਸੇ ਉਠੇ ਤਲਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਪਛਾਣ ਸਭ ਹੋਏ ਹੈ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਕ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਟੋਪੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਥਣਾ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਨੁਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜਾਪੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਅਸ ਠਹਿਰਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਮਰੀ ਫੌਜ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹਰਿਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਫਸਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਵਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਸੁਮਾਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਮ ਛਾੜਿਓ ਤੁਮੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਝੜਕ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਹੀ ਸਿਆਵਣਾ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਾਤੇ ਉਠ ਸਿਰ ਕਣਕ ਟੰਗਾਏ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁੰਗਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੜਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਥ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਧੜ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਡੇਰਾ ਕੀਨੋ ਕੂਚ ਤਬ ਦਈ ਲੜਾਈ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚੋਪਈ ਉਨ ਆਗੇਯੋਂ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਕਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਨ। ਮੋਹਰੇ ਮੋਰਚੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋਪ ਖਾਨੇ ਕੀਓ ਆਗੇ ਜ਼ੋਰ। ਕਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਈ ਤਰਫ ਕੀ ਜੰਬੂਰਨ ਕੋਰ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੱਧ ਸੁਫੋਜ ਅਸਵਾਰੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਲੜਾਈ ਕੀਨੀ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਉਤੇ ਨਵਾਬ ਪੀ ਫੌਜ ਚੜਾਈ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਾ। ਤੂੰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਕਾਬਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਮੂਰ ਬੀੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਲਜਨ ਦੀਨੀ ਸੋ ਹਟਾਈ। ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਆਈ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਨਵਾਬ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਸਿੰਘ ਸੋ ਲੜਨੇ ਥੋੜੇ ਆਵੇਂ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ 2 ਸਿੰਘ ਮਦਦ ਕਰ ਆਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 1-2 ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਨਵਾਬ ਫੌਜ ਉਨ ਦਈ ਚਲਾਈ। ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ। ਕਾਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਾਬਲੀ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਮੁਗਲ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਬੋਤੀ ਕਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜੰਬੂਰ ਸਨ, ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਫੌਜ ਤਬ ਫੀਕੀ ਪਈ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਨਵਾਬ ਦਿਲੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਠਈ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ 2 ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਘਲੇ ਅਸਵਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰੇ ਲਗਏ ਨਾ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਖਾਲਸੋ ਨੇ ਆਇਓ ਹਮਲੇ ਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ? ਦੋਹਰਾ ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਯੋਂ ਕਹਿਓ ਹਮ ਲੜੇ ਸੋ ਵਕਤੇ ਔਰ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੜਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖਾ ਪੀ ਕਾਬੇ ਫਿਰੇ ਫਿਰ ਕਰੇ ਸੁਚੇਤੇ ਤੋਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਭਜਦਾ?
ਸੂਰਮਾ ਭਜਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਪਾਣਗੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਰਗੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੋਧਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਚੇਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੜ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੁਮਾਲੇ ਝੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੜੇ, ਕਿਉਂ ਭਜਦਾ ਉੱਥੋਂ? ਏਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੋ ਪਗੜੋ ਜਬ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਉਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੰਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੁਮਾਲੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਦੁਮਾਲੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਾਂਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ। ਹਮ ਪੈ ਹਮ ਗੁਰ ਆਖੜੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਜੈਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਘਾ ਕਰੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਣੀ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਪਏ ਸੋ ਤਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੁਮਾਲੇ ਝੁਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਕੰਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਏ ਨਿਹੰਗਨ ਮੋਰਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਚੜਨ ਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਹਬ ਜੁਦ ਸਿੰਘਨ ਠਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਦੀਨੇ ਬੇਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਆਗੇ ਧਾਰੇ ਪਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰੇ। ਗਿਲਜਨ ਦੀਨੇ ਸੋ ਹਟਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਗਿਲਜੇ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਕੈ ਸੋਚੇ ਪਰੀ। ਇਧਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ, ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਕਿਛ ਅੱਛੀ ਨਾ ਸਰੀ। ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਡੇਰਿਓ ਪੈਜ ਗੜਿਓ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲੀਏ ਨਾਰਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੈਜਗੜੀਆ। ਪੈਜਗੜ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਜਗੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਬਸਤਰ ਸੋ ਕੀਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਸੰਗ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਜੋ ਪਈ ਤਬੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਇਓ ਸਵਾਰ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਜਗੜੀਆ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਜੁਦ ਹਿਰਦੇ ਸੁਧਾਰ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਜਗੜੀਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨਾ ਕੀਨੋ ਧਿਆਨ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੈਜਗੜੀਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲ। ਸੰਜੋਏ ਧਾਰ ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਬੰਦਾਇਓ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋ ਹੈ,
ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਜੋਹ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦਮਾਲਾ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਲ ਹਾਥ ਗਲ ਤੇ ਗੋ ਪਾਇਓ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਯੋਂ ਕਰਤੇ ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਚਲਾਏ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰੇ। ਜੋ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਸੰਗ ਧਾਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੈਜ ਗੜੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਜੈ ਗਿਲਜ਼ਨ ਕੋ ਜੋਰ ਥੋ, ਤੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ ਤਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੈਜ ਗੜੀਆ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਨਕੇ ਮੋਰੇ ਹਰੋਲ ਥੋ, ਸਿੰਘ ਪਰਿਓ ਉਸੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਸੀ। ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇ ਉਧਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਚੌਪਈ ਹਰੋਲ ਸਿੰਘ ਜਬ ਆਵਤਾ ਦੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਓ ਸਿੰਘ ਪੈ ਹੋਏ ਸੁਰੇਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਪਠਾਨ ਸੀ 7 ਫੁੱਟਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਏ ਤਲਵਾਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਲਾਈ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਟ ਸਹਿਤ ਸਿਰੋਂ ਪੱਗ ਗਿਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਪਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ। ਪੈਜ ਗੜੀਏ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਇੰਨੀ ਪਠਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਜੋਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦਾ ਖੋਪਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਪਰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੰਘ ਸੋਬੇ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਤੇ, ਓਏ ਸਿਰ ਤੇਗ ਸੁਚਾਰ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਮਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਲੇਛ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਠਾਣ ਲਿਆ ਮਨ ਚ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਨ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਟੋਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਧੂਈ ਹੈ। ਗਿਰਿਓ ਭੂਮੇ ਚੰਬ ਸੋ, ਤੇਗ ਲਗੀ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਲਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੱਗ ਬਿਨ ਪਰਿਓ, ਜਨ ਬਿਨ ਬਾਜ ਕੁਲਾਏ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਜ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਪੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਤਿੱਤਰ ਜਿਮ ਗਿਲਿਓ ਪਰਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਉਸਈ ਥਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਲ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਡਿੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਲਜੇ ਨੂੰ। ਚੌਪਈ ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਹੱਲਾ ਕੀਓ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲਿਓ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਬਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਲਈ ਓਟ ਉਨ ਤੋਪਨ ਮੋਹਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਓਟ ਲਈ। ਮਾਰੇ ਛਲਕ ਜੈ ਗੋਲੇ ਦੋਹਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਮਾਰ
ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਟਕਿਅਨ ਕੀ ਥੈਲੀ ਚਲਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਰੀ ਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਟਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਗਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੋ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕਛ ਥੰਬਨ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜੀਏ ਨਾ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੰਮ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਨ ਕੋ ਬੋਰਾ ਬਾਦੀਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਬੰਦੂਕਨ ਸੋ ਬੋ ਦੁਰਾਨੀ ਗਿਰੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਰਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਰਾਨੀ ਕਾਬਲੀਏ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਨੱਠਨ ਓਟ ਲੁਕਾਵੇਂ ਸਿਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤੋਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਸ਼ੁਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ਼ੁਤਰ ਸੁਤਰੇ। ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਤਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਮੀ ਛੜ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਛੁਤਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਨੱਠ ਦੁਰਾਨੀ ਡੇਰਨ ਮੁੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਬੜੇ, ਤੋਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਨਵਾਬ ਸੋ ਦੇਖਿਓ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੋ ਪਾਏ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਬਲੀਏ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਠੇ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇਖ ਤਿਨ ਝੰਡੇ ਦਿਓ ਖੜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਨੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਈ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਵਕੀਲ ਦੁੜਾਏ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਲਈ ਤੁਮ ਪਾਏ। ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਕਦਮ ਨ ਕੀਓ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਾਂ ਕੀ ਜੋ ਡੇਰਾ ਥਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾ ਕਰੋ। ਇਮਹਮ ਝੰਡਾ ਦਿਓ ਖੜਾਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਨੱਠੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗੈਲ ਦਬਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਨੱਠੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੱਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਫੌਜ ਨਠੇ ਨੇ ਗੈਲ ਦਬਈਏ। ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਚੱਪੇ ਚੋਰ ਤੇ ਸੱਟ ਨ ਖਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਪੇ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਨੱਠੀ ਜਾਤੀ ਫੌਜ ਪੀ ਕਰਤ ਜੀਆ ਪੈ ਖੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਠਾਨ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਮਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਫਿਰ ਕਬ ਹੋਵੇ ਮੇਲ। ਤੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਪਈ ਹਮ ਤੋ ਲੋੜ ਫਤਿਹ ਕੀ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਗੁਰ ਦਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤ। ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੈ ਹੀ ਪਏ ਖੜੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ
ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਰਾਨੀ ਨੱਠ ਜਾ ਡੇਰਨ ਵੜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀਏ ਭੱਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾ ਸੀ। ਤੋ ਲਗ ਪਰ ਗਈ ਥੀ ਤੈ ਰਾਤ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਪਈ ਤਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਬਣੀ। ਗਏ ਦੁਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਗਏ ਸਭ ਨੱਠ ਚੱਲੇ ਰੱਖੇ ਕੋ ਘੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਠ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਗਏ ਸੋ ਗਿਲ ਜਨ ਗੈਲ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੁਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਘੋੜਾ 100 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆਈਏ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸੂਰਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਨਠਤ ਪਇਓ ਉਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੂਟ ਕਰੀ ਉਨ ਸੈਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਠਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਓ ਪਠਾਣੋ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਖੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤਮੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋ ਪਾਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਚਾਂਦਨੀ ਪਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਿੰਘਨ ਡੇਰੇ ਖਬਰੋ ਆਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ। ਸਿੰਘਨ ਨਗਾਰੇ ਦਏ ਬਜਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੋਇਓ ਜੋ ਲਿਓ ਸਿੰਘਨ ਲੁਟਾਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਖੋਹ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੱਭੀ ਸੋ ਤਿਨ ਹੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ 5 ਘੋੜੇ ਖੋਵੇ ਤੇ 5 ਉਹਦੇ, 2 ਖੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਕੋ। ਤਿਨ ਕੀ ਭੂਖ ਬਹੁਤ ਭਜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਡੇਰੇ ਯੋਂ ਦਏ ਕਹਾਏ। ਇਧਰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋ ਤੁਮਾਰੋ ਲੁੱਟਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਿੰਘ ਲਹਿੰਗੇ ਸਾਥੇ ਲੂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਾ ਬੈਠਣ। ਔਰ ਦਹਿੰਗੇ ਸਿਰ ਪੀ ਕੂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਡੇਰੇ ਤੋਪ ਸਫੂਕ ਬੁਝਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸੁਲਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੇ ਬੁਝਾਏ। ਦੋਹਰਾ ਸਿਰ ਬਲੰਦ ਜਦ ਨੱਟ ਤੁਰਿਓ ਰੈਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਕਥਾ।
ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਇਹ। ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਭਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸਭ ਰਹੀ ਭਾਈ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਚੋਪਈ ਜਾਏ ਜਲੰਧਰ ਰਿਓ ਨਾ ਕੜੀ। ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਸੀ। ਸਿੰਘਨ ਫੌਜ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਚੜੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾ ਚੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਉਸ ਨਦੀਆਂ ਗੱਡੇ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ। ਨੱਠੇ ਪੈਰੀ ਘੋੜੇ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਪੈਰੀ ਦੌੜੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਾ ਜਲੰਧਰ ਭਾਜੜ ਪੜੀ। ਏਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਧੋਗੜੀ ਆਏ ਜਲੰਧਰ ਵੜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਬੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਦਾਂ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੁਟੇਰੇ ਧਾੜਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਲੁੱਟਣ। ਤੋਲੇ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰੀ ਆਏ ਛੂਟ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਟ ਹੋ ਗਈ। ਖੂਬ ਕਰੀ ਪਾਜੜ ਕੀ ਲੂਟ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਤਬਲੋ ਸਭ ਦਲ ਆਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੂਟੇ ਗਿਰਦੇ ਕੂਚਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪੈ ਤੁਰਕ ਪੁਕਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੁਰਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋਲ ਆਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕ ਸੀ ਉਹ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋਲ ਆਏ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਰੱਖ ਲੋ ਜਲੰਧਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਜਲੰਧਰ ਮਾਏ। 1 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥੀ ਦੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਆਇਓ ਸੁਨਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋਗੇ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਲੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਲੁੱਟੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ। ਖਾਲਸਿਓ ਗੁਪਤੀ ਭੇਜੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਭੇਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦੋਹਰਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਾ ਲੁੱਟੋ। ਜਲੰਧਰ ਬਚੇ ਬਚਾਏ ਜਿਮ ਲੈ ਟਕੇ ਸੋ ਬੇਪਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਟਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਲੁੱਟੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਤਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰਾ ਬਜਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭ ਮਰਵਾਈ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋ ਸੁਣ ਪਾਇਆ। ਨਗਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਚੜਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੋ ਸੱਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬੋਲਿਓ ਗਾਜੇ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਕੋ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖੇ ਸੁਆਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏ। ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰੀਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲੰਧਰੀਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਤੂੰ ਕਟਾਰ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚਮਕਾਇਆ। ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਟਾਰ ਧੂ ਲਈ, ਹੱਥ ਚਮਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਟਾਰ। ਉਸੇ ਮਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਹੋ ਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਟਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਠਿਓ ਖਾਲਸੋ ਹੱਥ ਸਭ ਜੋੜੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕੌਣ ਸਕੇ ਤੋ ਬਚਨ ਸਮੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੋੜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੋੜਦਾ। ਦਏ ਨਗਾਰੇ ਸਭਨ ਬਜਾਏ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਦੀਨਾ ਰੱਖੇ ਤੋ ਉਸੇ ਲੁਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਲੁੱਟੋ, ਤੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੱਧੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਾਬਲੀਏ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਿਉ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਉ ਲੁਟਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਨਗਾਰਾ ਤੁਰਤ ਸੁਦੇਉ ਬਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾਇਆ। ਤੁਰ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਲੁੱਟੀਏ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਪੈਹੋਂ ਖੜੋ ਕਯੋ ਮੋਰ ਚੋ ਹਮੇ ਬਤਾਓ। ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਜਾੜਾਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਓ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਅਬ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰੀਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਓ ਕੜਾ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਿਆਇਆ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਲੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਛਕੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪਈ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਂ ਤਬ ਕਈ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਤਲ ਪਠਾਨਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਫੂਕ ਕੇ ਆਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਲੇਛ, ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੂਕਾਂਗਾ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਾਮਾਮ ਪਿਛਲੇ ਲਾਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਕਏ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੁਰੀਦ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਰਕਨ ਕੀਲੇ ਤੁਰਕਨੀ ਹਮਰੀ ਯਈ ਤਗੀਦ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਰਕਣੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਰਕਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ
ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਏ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਏ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਏ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਏ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰੇ ਏ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਏ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
दंडौत बंधन अनकुबार, सर्व कला समर्थ डोलंते राखो प्रभु राखो, डोलंते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डीठ। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेब। सतगुर मेरा बेह मोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सबका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता।